بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے شہر لاہور میں جاری سموک صورتحال پر۔ لاہور میں فضائی آلودگی 700 AQI پر آ چکی ہے۔ سموک کی صورتحال آئندہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ موسمیاتی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چندی گڑھ، نئی دہلی سے آنے والی مشرقی ہواؤں نے فضائی آلودگی بڑھا دی۔ فضا زہر آلود ہو گئی، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی، دھند جیسی صورتحال۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ ناقص منصوبہ بندی، بڑھتے انفراسٹرکچر نے بھی جلدی پر تیل کا کام کیا۔ شہر میں امراض بھی پھیلنے لگے۔ باغوں کا شہر مٹی مٹی ہو گیا، فضا زہر آلود ہو گئی، ہر جگہ سفیدی ہی سفیدی کی دھند جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 669 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 449 ریکارڈ کی گئی۔ US کونسولیٹ میں AQ لیول 920 رہا۔ DHA فیز 8 میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 695 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق بھارت سے چلنے والی مشرقی ہواؤں نے پاکستانی علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھا رکھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لاہور کے ارد گرد ہوا کی رفتار 4 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہوا کی سمت شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ ہواؤں کا رخ اور رفتار بدلنے سے سموگ میں کمی آ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سموگ کی شدید صورتحال آئندہ 2 سے 3 دن تک جاری رہے گی۔ فضائی آلودگی اور سموگ کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ لاہوریے تیزی سے سانس اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایات کی ہیں۔ بزرگ اور بچیوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ کلائمیٹ چینج اور گرین کورز کا عالمی معیار فلوپ۔ لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ 2% اضافے کا انکشاف۔ US فورسٹ سٹڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور کا زیر زمین واٹر لیول ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ کمی کا شکار۔ شہر کو ماحول دوست بنانے کے لیے عالمی ماحولیاتی معیار کے مطابق 15% تک گرین کور مہیا کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور گرین کورز کے عالمی سٹینڈرڈز کی نفی لاہوریوں کو مہنگی پڑنے لگی۔ شہر کی فضا خطرے میں ہے۔ لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ 2% سے زائد اضافہ ہوا۔ لاہور ہیٹ ویو کا شکار بننے والے شہروں کی فہرست میں شمولیت کا سفر تیزی سے طے کر رہا ہے۔ US فورسٹ سٹڈیز نے لاہور میں سموگ درجہ حرارت مسلسل بڑھنے کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2013 سے 2023 تک لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ 2% اضافہ رپورٹ ہوا۔ لاہور کا زیر زمین واٹر ٹیبل ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ کمی کا شکار ہوا۔ سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند سالوں میں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے لاہور بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور کو ماحولیاتی آلودگی اور ہیٹ آئل لینڈ بنانے میں اربنائزیشن کا کلیدی کردار ہے۔ لاہور کو ماحول دوست شہر بنانے کے لیے عالمی ماحولیاتی معیار کے مطابق 15% تک گرین کور مہیا کرنا ہوگا۔ ابھی آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے بڑے فیصلے۔ سمیر احمد سید کو نیا COO کرکٹ بورڈ تعینات کر دیا۔ سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر۔ محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز نے باقاعدہ منظوری دی۔ سجاد کھوکھر، طارق سرور، ظہیر عباس سمیت دیگر بورڈ اراکین نے شرکت کی۔ BOG کے چند اراکین آن لائن بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے بڑے فیصلے۔ سمیر احمد سید کو نیا PCB چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات کر دیا۔ سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر ہو گئے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز نے باقاعدہ منظوری دی۔ PCB بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کے بورڈ روم میں چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا، سمیر احمد ایک پروفیشنل اور تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ سمیر احمد کو PCB فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین PCB نے کہا، سلمان نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں شاندار رہنما کے طور پر کام کیا۔ PSL 2026 میں 2 اضافی ٹیمیں شامل کی ہیں۔ اضافی ٹیمیں شامل کرنے کے لیے سلمان نصیر کو چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر کیا ہے۔ اجلاس میں ممبران سابق کپتان ظہیر عباس، مصطفیٰ رمدے، تنویر پانیزئی، سجاد کھوکھر اور طارق سرور شریک ہوئے، جبکہ باقی ممبران نے زوم پر شرکت کی۔ سجاد کھوکھر، طارق سرور، ظہیر عباس سمیت دیگر بورڈ اراکین نے شرکت کی۔ BOG کے چند اراکین آن لائن بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد BOG اراکین نے قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ PCB ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے اراکین کو بریفنگ دی۔ بورڈ آف گورنرز کے اراکین نے مین بلڈنگ کا تفصیلی معائنہ کیا۔
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अराकीन का तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल तैयार होगा और शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 147वां योम विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 147वां यौम विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। उनका कहना था, इकबाल के अफकार ही तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। आज यहाँ पे मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने आए थे और शायर मशरिक को एक खिराज तहसीन पेश करने आए थे, जिसका मकसद ये है कि जितनी आज ज़रूरत है अफकारे इकबाल पर अमल करने की, इकबाल की सोच पर अमल पैरा होने की, इससे पहले कभी नहीं थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। मज़ार इकबाल पर फातिह खानी की। आलिही वासहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फातिह खानी भी की। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जावेद मंजिल को 26 सितंबर 1984 को अल्लामा इकबाल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था, जिसका बाकायदा इफ्तिताह उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने किया था। अल्लामा इकबाल के घर पर कायम किए गए म्यूजियम इकबाल में कौन कौन सी कीमती नवादरात मौजूद हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। रिहाइशगाह को 26 सितंबर 1984 में एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी किया गया। अब इस म्यूजियम में तब्दील करदा उनकी रिहाइशगाह में उनकी कीमती नवादरात कौन कौन सी मौजूद हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जावेद मंजिल या अल्लामा इकबाल अजायब घर लाहौर पाकिस्तान में एक कौमी यादगार और अजायब घर है। जावेद मंजिल को अब इकबाल म्यूजियम अजायब घर के नाम से याद किया जाता है। इकबाल म्यूजियम 9 गैलरियों पर मुश्तमिल है। म्यूजियम में अल्लामा इकबाल की कई अशिया मौजूद हैं, जो इनके साहिबजादे जावेद इकबाल ने म्यूजियम को अतिया की थी। इन अशिया में इकबाल का पासपोर्ट, दस्तखत की मोहर, मुलाकाती कार्डों वाला बटुआ, बैंक की कुतब, एनके, अंगूठियाँ, पगड़ी, कमीज, जूते, कोट, तौलिए, छड़ियाँ, टाइयाँ, कॉलर, दस्ताने, वकालती कोट, गरम सूट जो लंदन के रिजर्ट स्ट्रीट से सिलवाए गए थे। हैदराबाद दिकन के वजीर आजम महाराजा सर कृष्ण प्रसाद की जानिब से अरसाल करदा कालीन, कलम, मसवदे, खतूत, दस्तावेजात, तस्वीरें और मुतअद्दिद दीगर अशिया शामिल हैं। अल्लामा इकबाल अपने खानदान के बाकी अफराद के हमरा इस मकान में 20 मई 1935 को सुकूनत पजीर हुए और अपनी वफात 21 अप्रैल 1938 तक यहीं मुकीम रहे। अल्लामा साहब हमारे कौमी शायर थे। उनकी शायरी का एक मेजर हिस्सा जो है वो उम्मीद की किरण दिलाता है। अल्लामा साहब का ये घर था। अल्लामा साहब ने यहाँ 2.5 साल से 3 साल यहाँ वक्त गुजारा अपने आखिरी साल। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं, देखते हैं अल्लामा साहब कहाँ पे कैसे रहते थे, उन्होंने क्या लिखा था। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने अल्लामा साहब की 544 जो आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आसमान तेरी लहद पर शबनम आफशानी करे, सब्जानो रस्ता इस घर की नेहगेबानी करे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में होने वाली तमाम अशिया को अवामुल नास के लिए एक अजायब घर की सूरत में नुमाइश कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माइदा वहीद, सिटी 42 लाहौर।
शहर में गिरां फरोशी उरूज पर है। गिरां फरोश मनमाने दाम वसूल करने लगे। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन महंगे। केला, सेब, अमरूद, अंगूर, आड़ू, खुबानी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो। जिले इंतजामिया ने आवाम को गरां फरोशी के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के बाजारों में सब्जियों की कीमत में इजाफे और जायद निर्खों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू 95 के बजाय 130 रुपए, प्याज 130 के बजाय 170 रुपए, टमाटर 110 के बजाय 130 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन देसी 400 के बजाय 450 रुपए, अदरक 220 के बजाय 300 रुपए, मटर 245 के बजाय 260 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 125 के बजाय 150 रुपए दर्जन, सेब 200 के बजाय 220 रुपए किलो, अमरूद 95 के बजाय 120 रुपए, अंगूर 310 के बजाय 350 रुपए, आड़ू 325 के बजाय 340 रुपए, खुबानी 115 के बजाय 120 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मोक की वजह से बंद है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, इसरार खान से जानते हैं। जी इसरार। जी, तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बढ़ती हुई स्मोक और धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र गाड़ियों की रफ्तार कम रखने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से ये गुजारिश की है कि अगर दौरान सफर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो तो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता किया जाए। जी इसरार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।